Hi dear students, today we are going to discuss about what is macroeconomics, its meaning, emergence, scope, importance and limitations of macroeconomics. First we discuss what is macroeconomics. We all know that macroeconomics is the branch of economics that studies the behavior and performance of an economy as a whole. In macroeconomics is an aggregative study. Our economy behavior and performance is a whole holistic approach study. So in macroeconomics we will include regional, national and global economies. Again, in macroeconomics we will focus on aggregate changes in economy such as how the economy's unemployment rate, growth rate, price indices, inflation, deflation, etc. For economy unemployment rate, growth rate, price indices, bank rate, aggregate level change macroeconomics main focus. Next we are going to discuss about how the separate branch macroeconomics emerge. Macroeconomics emerge we mainly related to, we mainly focus on microeconomic theory. Mainly the microeconomic theory developed by the classical economists like Adam Smith, David Ricardo, etc. According to the classicals, these classicals are main economy full employment. There is no possibility for unemployment happen in an economy. One economy all factories working at their full capacity. ഒരാളും ഐഡിയലായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിൽ ആയിരിക്കും. എന്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമിയിൽ ഒരിക്കലും ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. But in the year 1936 the situation wholly changed. That is, the famous economist John Maynard Keynes published his famous book, that is the General Theory of Employment, Interest and Money, in the year 1936. In this book, he detailedly explained the Great Depression that happened in 1929 to 33. Okay, according to this book, that is in the Great Depression period. In the book, main explain the Great Depression 1929 Great Depression. In 1929 Great Depression, in the subsequent years, Europe, North America, output employment tremendous huge amount fall. That's economy demand for goods in the market was very low. എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എക്കോണമിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മെനി ഫാക്ടറീസ് വേർ ലൈങ് ഐഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കേഴ്സ് വേർ ത്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ്. So, in 1929-1933, USA unemployment rate rose from 3% to 25%. Unemployment rate tremendous increase from 3% to 25%. Over the same period, USA output rate fell by about 33%. Output 33% a year. Okay, in this situation, economists think classical theory. There is no unemployment, always full employment happen in the economy. There is no overproduction. And the produce demand in Keynes in 1936 published book traditional way of thinking economy happen. There is possibility for mass unemployment in an economy. So, our book Keynesian approach the subject of macroeconomics born. Next we are pass on to the scope of macroeconomics. This macroeconomics vidura sadhyathagal endokayanu oru macroeconomics പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ്, ഫർദർ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ macroeconomics has two important scope. One is scope on theories and other one is scope on policies. The theories are 6 theories, mainly economic growth and development, theory of national income, theory of money, theory of international trade, theory of employment, theory of general price level. These are the theories come under
മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 തിയറികളാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരിക. എഗെയിൻ ദ പോളിസീസ്, ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ദ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോണിറ്ററി പോളിസി. അപ്പോൾ പോളിസി എന്നുള്ള സ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലൂടെയും മോണിറ്ററി പോളിസിയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ തിയറീസ് ഓഫ് macroeconomics. The first theory is theory of economic growth and development. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഒരു എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോണമിയിലുള്ള ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ റിയൽ ഇൻകത്തിലൂടെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കിട്ടുന്ന, ഒരു എക്കോണമിക്ക് കിട്ടുന്ന പെർ ക്യാപിറ്റ, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിലൂടെ കിട്ടുന്ന റിയൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടേമിലാണ് ആ എക്കോണമിയിലെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എത്ര, ഡെവലപ്മെന്റ് എത്ര എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. The second theory is theory of national income ആണ്. Under theory of national income we will evaluate national income. നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ആ ഒരു എക്കോണമിയിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് തിയറി ഓഫ് മണിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അനലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് മണിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് RBI. RBIയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ RBI ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ആൻ എക്കോണമി, പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ആൻ എക്കോണമി, അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്കോണമിയിലേക്കുള്ള ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് മണിയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് മണിയിൽ പഠിക്കും. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് തിയറി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ മെയിൻലി വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. The fifth theory is theory of employment. Under the theory of employment, we figure out the unemployment and പ്രിവൈലിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തിയറി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എക്കോണമിയിൽ എത്രത്തോളം, ഹൗ മച്ച് ദ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ദ പ്രിവൈലിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ആൻ എക്കോണമി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് തിയറി ഓഫ് ജനറൽ പ്രൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. അണ്ടർ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിൽ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷൻ. എക്കോണമിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷണറി പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഡീഫ്ലേഷണറി പ്രഷർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും. ഡ്യൂ ടു ദീസ് ഇൻഫ്ലേഷണറി ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷണറി പ്രഷർ ഹൗ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി എന്ന് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, തിയറി ഓഫ് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ്. And the second scope is policies. There are two important policies come under macroeconomics. First one is fiscal policy. Fiscal policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is made by government. Government നടത്തുന്ന പോളിസികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റ് ദ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. അഗൈൻ ദ സെക്കൻഡ് പോളിസി ഈസ് മോണിറ്ററി പോളിസി. ദ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ RBI. RBI ആണ് മോണിറ്ററി പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി RBI അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയെയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഒരു എക്കോണമിയിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഗ്രോത്തും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ RBI ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ these are the scope of macroeconomics. There are two scope, theory and policy. Okay, then we are pass on to the importance of macroeconomics. The macroeconomics ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അനലൈസ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ
ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫോം എക്കണോമിക് പോളിസി. നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്കണോമിക് പോളിസികൾ, ഭാവിയിലേക്കുള്ള പോളിസികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷൻ, ഒരു എക്കോണമിയിലെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഡീഫ്ലേഷനും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ടു റെഗുലേറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം, ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നു. ടു സോൾവ് ദ ഇക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ്, എക്കോണമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, പോവർട്ടി തുടങ്ങിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നു. ടു ചെക്ക് ഓവർ ദ പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോണമി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ പാസ് ഓൺ ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ്. നമുക്കറിയാം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ്, വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റഡി ഓർ ഹോളിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി. വി കൺസിഡർ ദ എക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്കോണമിയെ മൊത്തത്തിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്കോണമിയെ മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്കോണമിയിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളെയും ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഒരുപോലെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി വി വെൽ നോൺ ദാറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഹെട്രോജീനിയസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ, ഇറ്റ് കൺസിഡർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആസ് ഹോമോജീനിയസ് ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റ മേ നോട്ട് ബി സിമിലർ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റ ഒരിക്കലും സിമിലർ ആവില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിനെയും എന്തായി കണക്കാക്കുന്നു? ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് മിസ്ലീഡിങ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിയെക്കുറിച്ച്, അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ആ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, fallacy of deductive inferences എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ വി ഡീൽ വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താവണമെന്നില്ല, സെയിം ആകണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, മേ നോട്ട് ബി സെയിം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ. ദ ഫോർത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് കൺസെപ്ച്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടും കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് എറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിസിഷൻസ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ. അഗെയിൻ ഫിഫ്ത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ, വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ് നീഡ് ടു ബി എക്സാമിൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അഗ്രിഗേറ്റ് വാല്യൂ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പറ്റില്ല. സിക്സ്ത് വൺ, നെഗ്ലക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് വെൽ നോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റഡി. അഗെയിൻ സെവൻത്ത് വൺ, ടു മച്ച് ജനറലൈസേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ്. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ വരുത്തുന്നത് എപ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല, ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, എയ്ത്ത് വൺ ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടെൻഡൻസി മെ നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഈക്വലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്കോണമിയെയും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല? അഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, I hope the class is very effective for you. So I give you an assignment. Write a short note on Great Depression of 1929 to 1933 from your past knowledge. Past knowledge means your past studies of your +2 classes. You studied about Great Depression. Write a short note on Great Depression. Thank you so much.